दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग दी। ये रिपोर्ट बहुत ही संजीदा गंभीर ते बहुत ही उलझे हुए ते कॉम्प्लीकेटेड विषय के उत्ते है। पंजाब के एक बहुत ही वड्डे घोटाले के नाल जुड़ी हुई रिपोर्ट है तो इसनूं थोड़े जे पेशेंस ते ठरम्मे दे नाल तुहानूं भी सुनना पैना ते मैं भी कोशिश करांगा भी मैं पूरा इंसाफ कर सकां जिस सबजैक्ट नूं मैं डील कर रहा, क्योंकि इस सबजैक्ट या इस टॉपिक के उत्ते मैं पहला भी दो रिपोर्टां अलग अलग समय के उत्ते नशर कीतियां ने, लेकिन मैं उन्होंने रिपोर्टां नूं नशर करते समय मैनूं नहीं पता सी भी भविख दे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की होणगे ते कुछ अजिहियां घटनावां होणगियां जो कि मैनूं उन्हां रिपोर्टां दे उत्ते वापस जाण दे लई मजबूर करनगियां। उन्हां रिपोर्टां नूं भी अज मैं साझा तुहाडे नाल करांगा ते कदों कदों मैं रिपोर्टां कीतियां मैं तुहाडे नाल इस सारी गलबात दा वेरवा साझा करांगा। लेकिन ये पूरी दी पूरी रिपोर्ट आधारित रहण वाली है पंजाब पुलिस दे विच एक बहुत वड्डे घोटाले दे उत्ते, एक अजिहा स्कैम, एक अजिहा स्कैंडल जो कि पंजाब दे विच बीते कई सालों तो साल दर साल तुरदा रहा ते कई जिहड़े डीजीपी आए कई डीजीपी गए उन्हां दी अखां दे हेठ ते उन्हां दे दफ्तरां दे विचों सारा कामकाज हुंदा रहा। इस चीज़ का खुलासा हाल ही दे दिनां विच होया है। बेशक एक सियासी विवाद की शक्ल दे विच SS चट्टोपाध्याय जो कि पंजाब दे 22 दिनां लई डीजीपी रहिंदे ने, उन्हां दे कार्यकाल दे आखिरी कुछ दिनों के विच एक अजिही तरक्कियां की सूची बनती है, प्रमोशन की एक ऑफिशियल लिस्ट बनती है जो कि डीजीपी के अपने हस्ताक्षर हेठ बनती है। लेकिन बाद दे विच SS चट्टोपाध्याय इस लिस्ट नूं डिसओन करते हैं तो उन्हां वल्लों एक शिकायत जिहड़ी है चंडीगढ़ पुलिस नूं दे के इस केस की पड़ताल चंडीगढ़ पुलिस जो कि पंजाब पुलिस के अधीन नहीं आती है उसनूं हैंडओवर करती जाती है। यह मुद्दा हुंदा 11 अजिहे मुलाजमां यानी कि पुलिस मुलाजमां दीयां तरक्कियां दा। कुछ अजिहे हैड कॉन्स्टेबल होंदे ने जिन्हां नूं थाणेदार यानी कि ASI बनाया जाता है तो कुछ थाणेदारां नूं सब इंस्पैक्टर यानी कि ASI का रैंक वधा के सब इंस्पैक्टर बनाता जाता है। कुल 11 अजिहियां तरक्कियां एक लिस्ट दे विच हुंदियां ने ते समझा यह जाता है कि अजिहियां तकरीबन 3-4 होर भी लिस्टां ने जिन्हां दे विच फर्जीवाड़ा होया, फैब्रिकेशन होए, फोर्जरी हुई, यानी कि डीजीपी के कार्यालय या डीजीपी के दफ्तर दे विच दे ही कुछ सैक्रेटेरियल या सिविल स्टाफ जो कि अक्सर सुपरडेंट लैवल के लोग होंगे ने उन्होंने कुछ दलालों के नाल मिल के ते कुछ अजिहे होर लोगों के नाल मिल के वो लोग ताड़े या वो लोग लभे जो कि अपनियां तरक्कियां या ये प्रमोशनस के इच्छुक सन, उन्होंने तो मोटा पैसा लिया तो उस तो बाद ये लिस्टां बनवातियां गई। ये संभावित है या इस दे खदशे जताए गए ने। अकाली दल ने तो इल्जाम ही लाए ने कि सारी दी सारियां लिस्टां खुद चट्टोपाध्याय जो कि डीजीपी सन उन्होंने वालों बनाई गई, बाद दे विचों मुकर गए तो इसकी शिकायत देती। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि इस पूरे के पूरे फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी SS चट्टोपाध्याय वालों चंडीगढ़ पुलिस नूं एक शिकायत दे वजों दी जाती है उन्होंने स्टाफ ऑफिसर वालों। ये शिकायत चंडीगढ़ पुलिस नूं इस वास्ते की जाती है क्योंकि पंजाब पुलिस का जिहड़ा हैडक्वार्टर सैक्टर 9 चंडीगढ़ दे विच स्थित है। कोई भी अपराध जे पंजाब सिविल सकत्रेत या पंजाब पुलिस के किसी भी महकमे ऑफिस या जिहड़ा अकरेंस ऑफ क्राइम हुंदा है किसी भी थां ते होएगा जो चंडीगढ़ दे विच होएगा उहदी जांच पड़ताल चंडीगढ़ ही करेगी। सो इस पड़ताल नूं चंडीगढ़ नूं देता गया। लेकिन एक बड़ा वड्डा सवाल यह भी सी कि इस जांच या इस इन्वेस्टिगेशन नूं खुद पंजाब पुलिस भी कर सकती सी। खुद पंजाब पुलिस इसलिए SITयां बनाने विच तां पंजाब पुलिस मशहूर है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या उन्होंने SIT भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती सी, एक इंटरनल डिपार्टमेंटल लैवल उत्ते भी पड़ताल हो सकती सी। लेकिन फॉर वट एवर रीजनस SS चट्टोपाध्याय जिहड़े पंजाब के DGP सन उन्होंने इस जांच नूं चंडीगढ़ पुलिस सैक्टर 3 के थाणे दिता। चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की महत्ता नूं समझते हुए एक SIT बनाती तो इस SIT ने जदों पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की आने वाले कुछ हफ्तों के विच कई गिरफ्तारियां हुई। मैं जिक्र पहला भी कर चुका भी 5 अजिहे लोग जो जिन्हां विचों कुछ डिसमिस्ड पंजाब पुलिस के मुलाजम सन, एक भगौड़ा मुलाजम सी यानी कि एक अजिहा इंस्पैक्टर सरबजीत सिंह ते एक होर सब इंस्पैक्टर जिहड़ा सतवंत सिंह सी, उन्हां तो इलावा कुछ सुपरडेंट लैवल के लोग, संदीप कुमार, एक मणि कटोच नां दा बंदा सी ते एक होर हैड कॉन्स्टेबल, टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। मैं अपनी एक होर रिपोर्ट विच ये सारी गल्लां बातां स्पष्ट कीतियां ने। हुण मैं तुहानूं लैके आ रहा उस गल दे उत्ते क्योंकि इस गल नूं आपां थोड़े जो सियासी विवाद तो दूर रखांगे जिस तहत कि विक्रम सिंह मजीठिया ने चट्टोपाध्याय ते बयान वगैरह लगाए, क्योंकि वो जिहड़ियां ऑडियो सीडियां की मैं गल कीती सी उन्होंने मैं एक अलग रिपोर्ट दे विच पूरे वेरवे सहित दांगा क्योंकि ऑडियो जिहड़ी है हुण CD पब्लिक डोमेन दे विच आ चुकी है। एक अलग रिपोर्ट दे विच उसनूं डील करांगे। लेकिन अज दी इस रिपोर्ट दे विच मैं उस फर्जीवाड़े की गल कर रहा जो कि पंजाब पुलिस के बीते कई सालों तो चलता पाया, कई दहाकों तो रादर ये चीज़ चलती पई हो सकती है। तो पहला मौका है जो किसी DGP ने इसकी शिकायत की है वो भी चंडीगढ़ पुलिस को मामला पहुँचता है, ये गिरफ्तारियां होंदियां ने तो समझ में आता है कि ये लोगों वालों कुछ वो जो 10-11 लोग जिन्हां दी तरक्कियां कीतियां गईयां, प्रमोशनां कीतियां गईयां, वो किहड़े भाई भतीजे लगते सी या किहड़े मंत्रियों के रिश्तेदार सन जिन्हां दे चलदे इस तरीके के फर्जीवाड़े की लोड़ हुई।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫਿਕਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਮਨ ਸਕੋੜਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਖਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਸਰ ਅਮਨ ਸਕੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਟਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੋ ਬਿਟਵੀਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਸ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋ ਅਮਨ ਸਕੋੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਪ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਡੀਜੀਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਵਿਵਾਦ ਉਠੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਮਨ ਸਕੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.5 ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਜੈਸਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ORP ਰੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੈਂਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ 4.5 ਸਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ORP ਰੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ASI ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ASI ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, SHO ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰਾਦਰ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। DGP ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਆਰਡਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 9 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਨ, ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੰਭਿਆ ਬਤੌਰ DGP। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਬਣੇ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPS ਸਹੋਤਾ DGP ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ DGP ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ DGP ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ORP ਰੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੱਭੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪੀਐਸਓ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪੀਐਸਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ORP ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ DGP ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ DGP ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਸਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਬੇਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਔਨਵਰਡਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ORP ਰੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਧਰਪਕੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੋਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਫਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ DGP ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ORP ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10, 12-12 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਉਹ ਅਮਨ ਸਕੌਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਕਾ ਖੋਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਖੁਦ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦਲਾਲ ਤੇ ਟਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ORP ਰੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗੇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ORP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 10-10, 12-12 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਤੇ ਗਏ, SHO ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਰਗਰਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮਚਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ RDX ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ NIA ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ORP ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕਰੋੜ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300-400 ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। DGP ਕਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ DGP ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ,
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਲਾਈਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੈਂਕ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ? ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਮਨ ਸਕੌਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ASI ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੁੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਦੇ 2 ਤੇ 2 ਦੇ 3 ਸਟਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਬੈਕਵਰਡਸ ਟਿਲ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ DGPs ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਸਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SSP ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CBI ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸੋ CBI ਜੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ CBI ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ CBI ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 21 DGP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਿਚ ਹੈ। BJP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਂਝ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਫੇਅਰ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਈ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਐਡਾ ਲੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ CIA ਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੌਲਟ ਫੜੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ORP ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ORP ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਪੱਠਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅੰਡਰ ਦ ਟੇਬਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ DGP ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕੱਢੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ DGP ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ORP ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ DGP ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀਏਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ? ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤਾਂ 11 ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ORP ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ORP ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ 1 ਜਾਂ 2000 ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ IG, ਜ਼ੋਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਰੇਂਜ ਲੈਵਲ ਦੇ, DIG ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ DGP ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ORP ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਬੀਟ ਇਟ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ORP ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੋਟਾ ਸਕੈਂਡਲ, ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਲਿਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਉਸ ਕੋਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੀਕ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਈਵਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਤੇ, ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ DGP ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ, ਤੇ ORP ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਭੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਹਲੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੀ, 12 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇਸ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।